Good morning to all of you. Audible இருக்குல்ல क्वेश्चन பேப்பர் விசிபிளா இருக்குன்னு சொல்லுங்க யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சிவபிரகாஷ் சொல்லுங்க. Sir, accept இருக்கு சார். ஓகே. Thank you. So next question. For a system of particle containing dissipative forces F, then F is directly proportional to. So ஒரு system of particles ல dissipative force F இருந்ததுன்னா எது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. That is dissipative force F is directly proportional to. Dissipative force இருந்தாவே அங்க velocity வந்துடும். நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா? When velocity is involved சரிங்களா? அப்ப dissipative force வரும். Only coordinate அப்படின்னாக்கா there is no dissipative force. Velocity also involved அப்படின்னாக்கா automatically dissipative forces வரும். So அப்ப நீங்க velocity is a correct answer சரிங்களா? System containing dissipative forces அப்படிங்கும்போது the answer is velocity. Velocity is the answer. Conservative force. இதுக்கு போல வார்த்தையை மாத்துறாங்க. Conservative force FRQK something. Conservative force சொன்னாங்கன்னா then the conservative force depends upon only coordinate. Not depend on velocity. Velocity depend பண்ணிருக்காது. Coordinate மட்டும் depend பண்ணிருக்கு. Option E. The Hamilton principle is derived from principle of Hamilton's principle on the Lagrangian derived. It is derived from Lagrangian principle. Lagrangian equation. Principle of virtue அல்லது D'Alembert's principle வந்து Lagrangian கொண்டு வரலாம். சரிங்களா? Hamilton's principle வந்து அதிலிருந்து கொண்டு வர மாட்டோம். Lagrangian equation of motion சரிங்களா? Lagrangian equationல இருந்து கொண்டு வரோம். The work done by constrained force on rigid body is constrained force do not do any work அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கோம். Constrained force எந்த வேலையும் செய்யாது. Constrained force do not do any work. எந்த ஒர்க்கும் பண்ணாது. அப்போ work done is zero. நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர் வந்து work done is zero because constrained force do not do any work. எந்த ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண போறது இல்லை. சரிங்களா? Which of the following is wrong? So எதுக்கு தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பாருங்க mk qk dot square minus l. இது வந்து ஆக்சுவலா pk qk dot minus l அந்த ஃபார்முலா தான் இருக்கு. மீன்ஸ் h ஓட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஆக்சுவல் ஃபார்முலா sum over k pk qk dot minus l. இந்த ஃபார்முலா இது 2t minus l னு எழுதலாம். தப்பு கிடையாது. h is equal to this is 2t நம்ம பார்த்தோம். Phase kinetic energy இதே क्वेश्चन பேப்பர்ல பார்த்தோம். 2t minus l. So 2t எப்படி எழுதலாம்னா kinetic energy தெரியும் of mk qk dot square னு எழுதலாம். This is 2t. 2t இல்ல 2t இங்க வந்து 1/2 போயிடும். mk qk square எழுதலாம். t தான் t வந்து 1/2 சொல்லுங்க. t வந்து of mk qk dot square அப்ப 2t வேணும்னா mk qk dot square. So that is this is 2t. அப்ப என்ன பண்ணலாம் mk qk dot square minus l எழுதலாம். அப்ப
இல்ல, அப்ப இதுவும் ரைட் தான். சம் ஓவர் முன்னாடி வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். ரெண்டாவது வராது. QK டாட் ஸ்கொயர் வரணும், ரெண்டாவது வராது. 2t minus L வரும், அதுவும் கரெக்ட். H is equal to T plus V வரணும், L plus T இல்ல. L plus T போட தப்பான ஆன்சர் வரும். L வந்து T minus V, இங்க ஒரு T, அப்ப 2t minus V வரும். 2t minus V தப்பு, 2t minus L வரும். அப்ப 3யும் 1 தான் கரெக்ட். ஸோ 1 and 3 நீங்க பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோமோ அதான் கரெக்ட். சரி, 2 and 4 தப்பு, 1 and 4 கரெக்ட். One and 4 correct. That's the type printing machine. 1 and 4 correct. First one correct. MK QK dot square minus L correct. MK QK dot vara. Twice kinetic energy. Twice kinetic energy. Answer la தப்பு இருக்குங்க, மாத்திக்கங்க. ஆப்ஷன் வந்து தப்பா இருக்கு. MK QK dot square தான் வரும், minus L தான், 2t minus L தான் வரும். That is 1 and 4 னு வரணும். அது 2 and 4 னு இருக்கு, அது மாத்திக்கங்க. Only 1 and 4 தான். இது வராது, 2 வராது. புரியுதுங்களா? பிரேம்நாத் சொல்லுங்க. Sir, good morning, sir. Good morning, சொல்லுங்க. Sir, which of the following is wrong? பிரேம்நாத் சொல்லுங்க. Wrong. Sir, good morning, sir. Sir, which of the following is wrong? ஆமாமா, நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ல கவனமா இருக்கும். ஏன்னா இதுல பாத்திரம் மாத்தி போகும். இப்ப ராங் போது என்ன வருங்க? 2 தான். ஓ 2 தான். சரியா போச்சு. சரி, 2 தான் சரியா போச்சு. ராங் தான். அப்ப நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது ராங் தான். 2 4 இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா தான். 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். ஆப்ஷன் கரெக்டா தான் இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். சரி, 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். நான் ரைட் நினைச்சேன். பாத்தீங்களா, சம்டைம்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நம்ம மைண்ட் வந்து சரியான ஆன்சர் தான் சூஸ் பண்ண சொல்லுவோம். போய் என்ன பண்ணிடுவோம், கரெக்டான ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிடுவோம். ஆனா ஆக்சுவலா கேட்டிருக்குது ராங் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சரிங்களா, சூஸ் ராங் ஆன்சர். ஸோ அப்போ கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் போயிடுவோம். In the case of elliptical orbit under the influence of central force, total energy depends on elliptical orbit. Total energy depends upon the major axis. இதுல கொஞ்சம் மாத்தி கொடுத்துருக்கு, மேஜர் ஆக்சிஸ் தான். Under the influence of central force, total energy depends on semi major axis. தான் இது ஒரு டவுட் இருக்கு எனக்கு. semi minor axis வராது. total energy எப்பவுமே depends upon the semi major axis தான். Next question. ஒரு டவுட் இருக்கு, நான் பார்த்துக்கோங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன். ஒரு ஃபார்முலா வரும், அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லை. இது ஒன்று மட்டும் விட்டுருங்க, பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா, லாஸ்டா சொல்றேன் நான். நெக்ஸ்ட், in a system of 1 degree of freedom, the action is defined as action integral of P dq. Action integral J is equal to closed integral of P dq. நெக்ஸ்ட், அக்ளூடேஷனோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் கேட்கணும். நாட் இது தனித்தனியா கேட்கலாம், தனித்தனியா ஒன் மார்க்ல மாத்தலாம். லக்ராஞ்சியன் கேட்கல, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், அக்ளூடேஷனோட புள்ளி இருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த மாஸ், இதுல கூட ஒரு சம்மு கேட்கணும், M1. ஸோ another one mass is M2 is connected. இதோட லென்த் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இது ஆரிஜின் எடுத்துக்கோம், பிலோ த ஆரிஜின் அப்படின்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ் வரும், -M1 GX வரும். இதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எடுத்தீங்கன்னா இதுவும் மைனஸ் தான், -M1 G. டோட்டலா L, இது மட்டும் என்ன வரும்னா L - X வரும். இது L - X.
minus x. So potential energy V is equal to minus mgx minus mg into L minus x. This M1 M1 M2. So this is M1 or M2. M1 M2. M1 gx minus M2 g L minus x. E equal to minus M1 gx minus M2 g L minus x. Yes. So option correct. B option correct. Next, Hamiltonian of a system is a function of Hamiltonian theory is a function of coordinate qj, pj, comma t. Coordinate, momentum, and time. Option A correct. Very easy to put along. Lagrangian for a charged particle electromagnetic field. Electromagnetic field for the L is equal to T minus V. Kinetic energy update your T ne V3 potential energy in the case of electromagnetic field potential energy Q5 minus Q into V dot A vector. Actually, this small v போடணும் velocity vector தான் அது. Actually capital V போட்டா potential மாறிடும். அது டைப் பண்றவங்க capital V போடுறாங்க. Actually அது small v தான். எல்லாமே small v தான். அப்ப இதுல முன்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது L is equal to T இப்படி இருக்கும் minus V plus Q5 minus Q5 ஆயிரும் minus Q into the electromagnetic potential இருக்கு இல்லைங்களா அது plus ஆயிரும். Q into velocity vector into A vector. V vector dot A vector. So option C பாருங்க கரெக்டா இருக்கு. minus Q5 வருது. இது plus term வந்துச்சு. So option C is correct. கேப்பா Lagrangian for electromagnetic field எடுத்துட்டே இருப்பான். ரிப்பீட்டடா வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन தான். நோட் பண்ணிக்கோங்க. இத பேஸ் பண்ணி இன்னொரு क्वेश्चन பாருங்க. Generalized momentum Px of a particle of mass m with velocity Vx in electromagnetic field is so இதே क्वेश्चन தான். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல ஜெனரலைஸ் மூமெண்ட் கேக்குறாங்க. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இப்போதான் என்னன்னா லக்ராஞ்சியன் எழுதணும். T minus Q5 minus Q into Vx into X எழுதிக்கணும். ஒன்லி X காம்பனன்ட் தான் Vx into X எழுதலாம். T கூட எப்படி எழுதலாம்னா X காம்பனன்ட் தான் எழுதுறேன் because Px தான் கேக்குறாங்க. half m x dot square எழுதிருக்கேன். இந்த T வந்து half m x dot square minus Q5 minus Q into Vx dot Ax எழுதிருக்கேன். போறது ஈஸியா இருக்கு. எக்ஸ் காம்பனன்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு போட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கு. கேக்குறது ஜெனரலைஸ்டு மொமெண்டம். மொமெண்டம் என்ன? Px is equal to dou L by dou x dot. dou x dot ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. இங்க ஒரு இடத்துல x dot இருக்கு. இங்க இது x dot தான். ஆக்சுவலா வெலாசிட்டி என்ன அர்த்தங்க? x dot தான். வெலாசிட்டி மீன்ஸ் x dot. அப்ப அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். x ஸ்கொயர் x dot ஸ்கொயர் பண்ணா 2x dot வரும். இந்த 2வும் இதுல வர 2 கேன்சல் ஆகும். இப்படி வரும் 1/2m 2x dot வரும். get cancel mx dot வந்துரும். v னா x dot தான். x dot பண்ண 1 ஆயிரும். சரிங்களா? அப்ப என்ன minus q into ax வரும். minus q into ax. mx dot minus q into ax. a minus சரி இது பிளஸ் ஆயிரும்ல. வெறும் தப்பா இருக்கு. சரி பிளஸ் ஆயிரும்ல. அப்பதானே சொன்னோம். செகண்ட் டைம் மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிரும். மைனஸ் ஒரு டைம் ஆயிரும் பிளஸ் ஆயிரும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளஸ் கியூ இன்டி எக்ஸ் பிளஸ் தான். எம்எக்ஸ் டாட் பிளஸ் கியூ ஏஎக்ஸ் சரியா வச்சுக்கலாம். ஜெனரலைஸ்டு மூமெண்டம் பிஎக்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. டோஎல் பை டோ எக்ஸ் டாட். எக்ஸ் டாட் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. இந்த 2x டாட் வரும். இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். இது வி எக்ஸ் டாட் தான் இருக்கு. விஎக்ஸ்னா எக்ஸ் டாட்னு அர்த்தம். வெலாசிட்டினா எக்ஸ் டாட். ஸோ அப்போ அதுக்குள்ள 1 ஆயிரும். கியூ இன்டி ஏஎக்ஸ் வரும். ஸோ எம்எக்ஸ் டாட் பிளஸ் கியூ ஏஎக்ஸ் இதுதான் வந்து the momentum of a particle in an electromagnetic field. Generalized momentum of a particle in an electromagnetic field. இது கேட்கறேன் அடிக்கடி. இந்த क्वेश्चन வரும். இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்கறேன். if two particle attract each other, ரெண்டு பார்ட்டிகல் அட்ராக்ட் பண்ணிச்சுனாவே 2t plus v 0 வரும். 2t plus v 2tயும் v ஓட வேல்யூ ஈக்குவல் மேக்னிட்யூடா இருக்கும். ஆப்போசிட் சைனா இருக்கும். அதோட வேல்யூ எப்பவுமே 0. இன்வெர்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்தீங்கன்னா வைஸ் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல். அதோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா நெகட்டிவா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ரெண்டோட வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கும். பட் ஆனா ஆப்போசிட் சைனா இருக்கும். அப்ப 2t plus v போடும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 கிடைக்கும். எப்பவுமே இன்வெர்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ல ஒபே பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பார்ட்டிகுலர் ஆர் மாஸ் ஆர் எனி ஆப்ஜெக்ட் உடைய
twice kinetic energy plus potential energy add பண்ணீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் 0 கிடைக்கும். ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா. which of the following பாருங்க, அடுத்து பாருங்க, which of the following wrong one, wrong தான் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். கீவேர்ட் தப்பா போட்டுருவோம். கரெக்ட் ஒன்னு சூஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து கரெக்ட் ஒன்னு சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் செட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? D'Alembert's principle is Fi minus Pi dot into delta Ri is equal to 0. அம்மா கரெக்ட் தான் அது. ஆனா ஆக்சுவலா சூஸ் பண்ண சொன்னது ராங். இப்ப இது சூஸ் பண்ணக்கூடாது. Lagrangian equation of motion for conservative system. Lagrangian equation of motion for conservative system qj dot வராது. இது 0 வரும். அப்ப இது ராங் 1, இதுதான் ராங். அப்ப இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். சரிங்களா? மற்றது பாருங்க, ஹாமில்டன்ஸ் வேரியேஷன் பிரின்சிபல் இஸ் டெல்டா T1 to T2 L dt equal to 0. இது கரெக்ட், இது சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜேக்கப் இன்டெக்ரல் Pj qj dot minus L is constant. சரிங்களா? இது கரெக்ட் தான். ஜேக்கப் இன்டெக்ரல் தான் சொல்லுவோம். Pj qj dot minus L is constant. சரிங்களா? 2t minus L போடுவோம். ஜேக்கப் இன்டெக்ரல் 2t minus L வருது. கான்ஸ்டன்ட், இது கரெக்ட் தான். அதை விட்டுருங்க. அப்ப இதுவும் கரெக்ட். டெல்டா எடுக்கும்போது 0 ஆகும். அப்ப இதுவும் கரெக்ட் தான். லக்ராஞ்சியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வரை கன்சர்வேட்டிவ் அப்படிங்கும்போது QJ வரக்கூடாது. QJ போல 0 வந்துருக்கணும். அது தப்பு. டாக் ஆக்டிங் ஆன பார்ட்டிகல் இஸ் 0. பார்ட்டிகல் மேல ஆக்ட் பண்ற டாக் 0 னு வச்சுக்கோங்க. டாக் tau is equal to dl by dt. dl னு கொடுக்கல, j னு கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, j ஆங்கர் மட்டும் j னு எடுத்துக்கோங்க. பட் டாக் tau is equal to dj by dt. டாக் tau 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? dj by dt equal to 0 னு அர்த்தம். dj by dt சொல்லலாம், அல்லது j dot equal to 0. சரி, j dot is constant. j dot is 0, கான்ஸ்டன்ட் வராது. j தான் கான்ஸ்டன்ட் வரும். j கான்ஸ்டன்ட் நல்லா கவனிங்க, இதை குழப்பிடும், மாத்தி போட்டுருவோம். j கான்ஸ்டன்ட், j டாட் 0. அப்படியே j டாட் எழுதிட்டாலும் அப்படியே எழுதிட்டாங்க. சரி, இது அப்படியே சரிங்களா? j டாட் dj by dt னா j டாட் is equal to 0 தான். j வந்தா கான்ஸ்டன்ட் வரும். நெக்ஸ்ட், moment of inertia of a solid sphere of mass m and radius r about tangent. நல்ல கவனிங்க, tangent பொறுத்து about its tangent. அதோட diameter வழியா கேட்டா தெரியும். moment of inertia of a solid sphere என்பது 2/5 mr² வரும். about its diameter, any diameter. சரிங்களா? diameter வழியா போகும்போது moment of inertia about the diameter is 2/5 mr². பட் அவங்க கேட்கறது moment of inertia about the tangent. ஸோ tangent வரும்போது parallel axis theorem யூஸ் பண்ணுவோம். parallel axis theorem யூஸ் பண்ணீங்கன்னா moment of inertia about the tangent is equal to moment of inertia about the diameter plus mr² plus mr². If all the masses are placed at its center. சரிங்களா? அப்ப எவ்வளவு moment of inertia வருமோ இது r னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் டேஞ்சென்ட்டுக்கும் டயமீட்டர்லயும் பாஸ் ஆகிறதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆகும், ரேடியஸ் தான் வரும். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு 2/5 mr² இருக்கு. parallel axis theorem படி பிளஸ் mr² போட்டாதான் டேஞ்சென்டோடைய moment of inertia கிடைக்கும். 2/5 plus 1 அப்படின்னாக்கா 7/5 வரும். 7/5 mr². ஸோ 7/5 mr² எதிர்த்து அதான். Hamiltonian function is அதான் Hamiltonian function எதுக்கு ஈக்குவல்? pk qk dot minus l. எஸ், அது கரெக்ட் தானே? ஓகே, 2t minus l அதுவும் கரெக்ட் தான். pk dot qk அது கிடையாது, pk dot வராது. இது தப்பு. h is total energy of the system. எஸ், கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் டோட்டல் எனர்ஜியா இருக்கும். அதனால கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மூணு கரெக்டா இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்களா ராங் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். கரெக்டா தான் கேட்டிருக்கோம். 2 and 4. ஆக்சுவலா 4 தான் அப்படி அடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். தப்பா இருக்கு. 2 and 4 ஆர் கரெக்ட் வச்சுக்கோங்க. 1 and 4 ஆர் கரெக்ட். 1 and 4 கரெக்ட் தான். சரிங்களா? 1 and 4 கரெக்ட், 2 and 4 கரெக்ட், 1, 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். அப்படியே தான் கரெக்ட். ஏன்னா பிகாஸ் 3 மட்டும் தப்பு.
இது மட்டும் தான் ராங். நம்ம கரெக்டா தான் கேட்கறோம். இது நாட் கரெக்ட். சரிங்களா? அப்போ 1, 2, 4 ஆர் கரெக்ட் இஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஹோலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஹோலோனாமிக்னா என்ன வரும், உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா போடணும். அதாவது ஒன்றுல ரிஜிட் பாடியோட ஈக்குவேஷனை போடலாம். ரிஜிட் பாடிக்கு வரக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் கரெக்ட். ஹோலோனாமிக் பாருங்க, Ri மைனஸ் Rj ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த சிஐஜி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா பிளஸ் தான் இருக்கும், பிளஸ் சிஐஜி ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ ஒரு ஈக்குவாலிட்டி மூலமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், அல்லது ஈக்குவல் டு 0 வரணும். வந்துச்சுன்னா ஹோலோனாமிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். நானும் ஹோலோனாமிக் ஒரு ஈக்குவாலிட்டி மூலமா வரக்கூடாது, இன்இக்குவாலிட்டி ரிலேஷனா இருக்கணும். அந்த இன்இக்குவாலிட்டி ரிலேஷன் மேலதான் இருக்கு. அப்ப ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணும், பிக்கு வந்துட்டு 1 வரும், பிக்கு 1 வரும். அடுத்தது ஸ்க்ளிரோனோமிக் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டைம் இருக்கணும். டைம் இல்லாத ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கணும். எஸ், இதுல டைம் இன்வால்வ் ஆகல. ரியோனோமிக்ல வந்து டைம் வரணும். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் மெத்தடோட ஈக்குவேஷன் வித் டைம் டிபெண்டன்ட் லென்த். அப்ப ரியோனோமிக் இஸ் x ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி. தட் இஸ் லென்த் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் இருக்கும். லென்த் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். ஸோ அப்ப ரியோனோமிக் வந்துடும். இந்த ஆப்ஷன் படி மேட்ச் ஆகுறது தான் கரெக்ட். இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு, ஏக்கு 3, ஏக்கு 3 ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. சரிங்க, பிக்கு 1 அது இங்க 1 தான் இருக்கு. அப்ப இதாக தான் இருக்கும். சிக்கு 4 சரியா போச்சு. டிக்கு வந்து 2. எஸ், the correct option is B. Next, for a system described by Lagrangian. So, ஒரு சிஸ்டத்தை இந்த Lagrangian L is equal to m by 2 x dot square plus y dot square plus z dot square minus mgz. Actually z இருக்கு, z இருக்கு, ஆனா x y இல்ல. அப்ப x y வந்து cyclic coordinate. அப்ப corresponding momentum is conserved. கரெக்ட்டுங்களா? x and y are cyclic coordinates. x and y தான், x and z இருக்குது தப்பு, y and z தப்பு. x and y are cyclic coordinates. இன்னும் x y தான் இல்ல, அதுல எது சைக்கிளிக்னு எழுதுனா போதும். எது இல்லாம இருக்கு அந்த கோஆர்டினேட் எடுத்து எழுத வேண்டியதான். y டாட் இருக்கு, z டாட் இருக்கு, ஆனா y சரி x டாட் y டாட் இருக்கு, ஆனா x y இல்ல. அப்ப சைக்கிள். நெக்ஸ்ட், the product of inertia of a body about the principal axis are product of inertia. சொல்லலாம். product of inertia of a body about principal axis. நல்லா கவனிங்க, about the principal axis. அதாவது x axis, y axis, z axis பொறுத்து product of inertia கேக்குறாங்க. principal axis பொறுத்து product of inertia இருக்காது. சரிங்களா? principal axisல இருக்காது. ஒரு பிளேன்ல தான் product of inertia வரும், axisல வராது. நல்லா கவனிங்க, பிளேன்ல தான் product of inertia வரும். ixx ல வராது, ixy, iyx இதெல்லாம் வரும். இதுதான் product of inertia சொல்றது. principal axisல product of inertia எப்பவுமே 0. product of inertia is 0. Which of the following quantities are constant in the motion of heavy symmetric tub with 1 point fixed? இது ரெண்டுமே heavy symmetric tubல கான்ஸ்டன்ட் வரும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் 2019ல 19 அந்த क्वेश्चन எடுத்து விட்டேன். வித்தியாசமான எதிர்பார்க்கறோம், பார்க்கலாம். P5 இங்க I1 sin square theta plus I3 cos square theta pi dot plus I3 psi dot cos theta. இதுவும் கரெக்ட். P5 psi போட்டீங்கன்னா இது கிடைக்கும். மொமெண்டம் along psi. இதுல ஹெவி சிமெட்ரிக் டாப்ல I3 psi dot plus pi dot cos theta கிடைக்கும். ரெண்டுமே கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தான். நெக்ஸ்ட், Lagrangian equation of motion is dash order dash differential equation. செகண்ட் ஆர்டர் linear differential equation தான். செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனா இருக்கும். இது செகண்ட் ஆர்டர் அண்ட் லீனியர். நான் லீனியர் கிடையாது, லீனியரா தான் இருக்கும். லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷன் பி, டி பை டிடி ஆஃப் டோ எல் பை டோ கியூ கே டாட் மைனஸ் டோ எல் பை டோ கியூ கே இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர். பாருங்க, செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் லீனியர் ஈக்குவேஷன். Only two
okay, if only two of the three component of moment of inertia about the principal axis happen to equal. So ரெண்டு principle of moment of inertia வந்து equal சொல்றாங்க 3 ல. Ix is equal to Iy சொல்றாங்க, not equal to Iz, then the rigid body is called, அதுக்கு ஒரு symmetric டாப்னு பேரு. So moment of inertia equal னா வந்து அதுக்கு பேர் வந்து என்னதுங்க? Yes, rigid சரிங்களா? அந்த rigid பாடிக்கு பேர் வந்து symmetric டாப்னு பேரு. Number of constraints of constraints in a free rigid body system is free rigid body system na நம்ம என்னங்க free rigid body is equivalent to என்ன சொல்லிருக்கேன் எதுக்கு ஈக்குவலன்ட்ங்க 3 non-collinear points equivalent 3 non-collinear points அப்ப இது 1 இது particle 2 இது particle 3 னா இது வந்து r12 னு எழுதுவோம் இது r23 னு எழுதுவோம் இது r13 னு எழுதுவோம் so 3 constraint equations the 3 constraint equations க்கு 3 constraints yes number of constraints of free rigid body is 3 constraints is 3 சரி சொல்லுங்க for conservative system அது பார்க்காம அடிக்கலாம் எப்படி நம்ம பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் for conservative force work done around closed path is 0 curl f is equal to 0 f into dr equal to எல்லாமே கரெக்ட் அது ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா இருக்கு நீங்க டிக் அடிச்சிராதீங்க ஏன்னா ஆல் த அபோவ் இருக்கு அதனால ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வரணும் work done 0 வரும் conservative force க்கு curl f இத வச்சு கூட சம்ம போட்டோம் ஆரம்பத்துல ஒரு क्वेश्चन கொடுத்துருந்தோம் curl f equal to 0 இன்னொன்னு curl f எப்படி எழுதுனா f vector dot dr vector equal to 0 னு சொல்றோம் இது எல்லாமே கரெக்ட்டா தான் சோ ஆல் ஆர் கரெக்ட் சோ ஆல் த அபோவ் தான் चूஸ் பண்ணனும் நாம चूஸ் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் चूஸ் பண்ணீங்கன்னா மார்க் கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் for conservative system the potential energy does not depend upon potential energy எந்த காரணம் கொண்டு velocity டிபெண்ட் பண்ணிருக்காது it does not depend upon velocity conservative system கரெக்ட்டுங்களா does not depend upon velocity next a system in a stationary state னா ஆக்சுவலா இதுல வரணும் quantum mechanics question வந்துருச்சு சரிங்களா system in stationary state னா does not involve time steady state stationary state does not involve time actually இது quantum mechanics question மாதிரி வந்துருச்சு சரிங்களா எப்படி நோட் பண்ணிக்க போதும் நெக்ஸ்ட் consider Hamiltonian so Hamiltonian தெரிஞ்சிருச்சு alpha p square q power 4 divided by 2 minus beta divided by q square where alpha and beta are parameters with appropriate dimensions alpha beta வந்து parameters தான் constants q and p are generalized coordinate and generalized moment அப்படினா லக்ராஞ்சியன் கண்டுபிடிங்க ஹாமில்டோனியனை கொடுத்துட்டு லக்ராஞ்சியன் கேக்குறாங்க பெரும்பாலும் லக்ராஞ்சியன் கொடுத்துட்டு ஹாமில்டோனியன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இங்க லக்ராஞ்சியனை கொடுத்துட்டு சரி ஹாமில்டோனியன் கொடுத்துட்டு லக்ராஞ்சியன் என்னன்னு கேக்குறாங்க போட்டுடலாம் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை சரிங்களா இதெல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஏற்கனவே தெரியும் ஹாமில்டோனியனுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சம் ஓவர் கே பி கே கியூ கே டாட் மைனஸ் எல் இதுதான் வந்து ஹாமில்டோனியனோட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சரிங்களா h is equal to p q dot minus l சிம்பிளா எழுதலாம் இல்ல because px y ன்னு எதுவும் இல்ல p q தான் இருக்கு px py ன்னு இருந்தா ரெண்டு எழுதணும் py pz px py pz னா மூணு எழுதணும் சம் ஓவர் k அது மூணு வரும் ஆக்சுவலா நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை p into q போட்டா போதும் p into q dot மட்டும் அப்ப லக்ராஞ்சியன் l எனக்கு வேணும்னா p q dot இந்த h இங்க வந்துடும் l அங்க போயிடும் ஸோ மைனஸ் h அப்ப p q dot minus h இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஹாமில்டோனியன் கொடுத்தாச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அதுல இருந்து q dot p dot கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா q dot என்ன வரும் உங்களுக்கு தெரியும் dou h by dou p the q dot p dot என்னன்னு தெரியும் p dot is equal to minus dou h by dou q so first q dot கண்டுபிடிப்போம் so q dot dou h by dou p எங்க p இருக்கு இங்க ஒரு இடத்துல இருக்கு p alpha p square q power 4 p square பண்ணா 2p வரும் அப்ப alpha p q power 4 divided by இந்த 2 actually cancel ஆயிடும் அதெல்லாம் இது மட்டும் தான் q dot ங்கிறது alpha p
q power 4. Okay. அப்ப இத சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. லக்ராஞ்சியன் என்ன கிடைக்கும்? q dot தெரிஞ்சிருச்சு. p ஆல்ரெடி இருக்கு. ஆல்பா p q power 4 minus h கடைசியா போட்டுக்கலாம். சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஆல்பா p square q power 4 minus h. இப்போ h ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இங்க போடுறேன். L is equal to alpha p square q power 4 h உங்களுக்கு தெரியலைங்களா? எப்படி கொடுத்துருக்கு? எஸ் ஆல்பா p square q power 4 divided by 2. இதுல பாதி வரும் ஆஃப். இது மைனஸ் ஆயிரும். இந்த மைனஸ் டைம் பிளஸ் ஆயிரும். சரிங்களா? பிளஸ் பீட்டா ஈஸி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பிளஸ் பீட்டா q ஸ்கொயர்னு வரும். பெரும்பாலும் ஆன்சர் பிளஸ் பீட்டா q ஸ்கொயர் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் தான் கரெக்ட். இது வராது. ஸோ இது கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம். ஏதாவது தப்பு இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம். தப்பா ஆன்சர் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி சொல்றேன் லாஸ்டா. அப்ப இது ஒன் டைம்ஸ் இது 1/2. அப்ப +1 - 1/2னா பிளஸ் ஆஃப் தான் வரும். ஸோ 1/2 ஆல்பா p ஸ்கொயர் q பவர் 4 ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டேன். சரி, பிளஸ் பீட்டா பை q ஸ்கொயர். ஆக்சுவல் லக்ராஞ்சியன் எப்பயுமே கோஆர்டினேட் அண்ட் மூமெண்டம் எப்படி எழுத மாட்டோம், உங்களுக்கு தெரியும். லக்ராஞ்சியன் கோஆர்டினேட் அண்ட் வெலாசிட்டி இருந்தால் அந்த மூமெண்டம் வரக்கூடாது. இந்த இடத்துல மூமெண்டத்தை வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் எஸ் வெலாசிட்டி ஃபார்முக்கு மாத்திக்கணும். இதை யூஸ் பண்ணி கூட மாத்திக்கலாம். இங்க பாருங்க, பி மட்டும் என்ன, பி மொமெண்டம் பி அப்படிங்கிறது q டாட் ஆல்பா q பவர் 4 அப்படி மாத்திக்கணும். இங்கிறது q டாட் ஆல்பா q பவர் 4 இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க அந்த வேல்யூ. லக்ராஞ்சியன் L is equal to 1/2 ஆல்பா எஸ் p வந்து q டாட் இல்லைங்க மேல எழுதிருக்கும். q டாட் ஸ்கொயர் வந்துடும். ஏன்னா p ஸ்கொயர் இல்லைங்களா, q டாட் ஸ்கொயர் by alpha square q power 8 வந்துடும். இங்க q power 4 இருக்கு பிளஸ் பீட்டா பை q ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா q power 4 இந்த 8ல 4 போயிடும். அதே மாதிரி ஒரு ஆல்பா வந்து கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த ஆல்பா கெட் கேன்சல். ஸோ 1/2 அப்படி இருக்கும். q டாட் ஸ்கொயர் 2/2 q டாட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆல்பா கூட இங்கே போட்டுக்கோங்க, கீழே தானே வரும். இதோட பை q power 4 q டாட் ஸ்கொயர் இதோட பை q power 4 பிளஸ் பீட்டா பை q ஸ்கொயர். இந்த ஆப்ஷன் எதாவது தான் கரெக்ட். சில ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது. நம்ம தப்பா ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம், ராங் ஆன்சர். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வராது. 1/2 ஆல்பா q டாட் ஸ்கொயர் இதோட பை q power 4 q டாட் ஸ்கொயர் பை q power 4 பிளஸ் பீட்டா பை q ஸ்கொயர். அப்போ ஆப்ஷன் பி தான். ஆப்ஷன் சில 2 ஆல்பா இல்லை, இங்க 2 ஆல்பா இருந்தால் அதுவும் கரெக்ட். 1/2 ஆல்பா q டாட் ஸ்கொயர் பை q power 4 பிளஸ் பீட்டா பை q ஸ்கொயர் வரும். ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் புரியுதுங்களா? ஹாமில்டோனியன் கொடுத்து லக்ராஞ்சியன் அதே ஃபார்முலா தான். h is equal to p q dot minus l. l இந்த பக்கம் வந்துடும், h அந்த கொண்டு போயிடுறோம். இந்த ஹாமில்டோனியன் கொடுத்ததுனால either q dot or p dot இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா கண்டுபிடிச்சலாம். மோஸ்ட்லி நமக்கு என்ன தேவைன்னா இங்க p தான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். இந்த q dot தான் சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். அப்போ q dotங்கிறது டோ h பை டோ p போட்டீங்கன்னா கிடைச்சிடும். அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு பண்ணனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு லக்ராஞ்சியன் வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னா p, q ல வருது, அது வரக்கூடாது. சரிங்களா, q, q டாட்ல வரணும். அதனால p மறுபடியும் q டாட்ல எழுதிடுறேன். அதை கொண்டு நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறேன். p ஸ்கொயரோட வேல்யூ பண்ணா எனக்கு இப்படி கிடைச்சிடும். ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். ஏ போட்டுருந்தா அதை மாத்திக்குங்க. அது அவங்க இன்கரெக்ட் கரெக்டா மாற்றும் போது தப்பா மாத்தி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி சம கேட்கலாம், நம்ம வேற வரும். பட் ஆனா மற்றவங்க போடலனாலும் நீங்க போடணும். போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க் கிடைக்கும். சரி, அதோட நீங்க மற்றவரோட நீங்க 2 மார்க் 3 மார்க் அதிகமாக கிடைச்சா வேலை கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். வேலை கிடைக்கிறவங்களுக்கும் கிடைக்காதவங்களுக்கும் வித்தியாசமே ஒரு 3 மார்க் 4 மார்க் தான். மேக்ஸிமம் 4 மார்க் தான். சம்டைம்ஸ் 1 மார்க் 2 மார்க்ல கூட போகும். So the next one is 2 identical masses of 10 grams. 2 identical mass இருக்கு. சரி, 10 grams each are connected by a massless spring. ஒரு massless spring ஆல கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து 1 நியூட்டன் per மீட்டர் அப்படின்னா the non-zero angular, it's a non-zero eigenfrequency of the system. Eigenfrequency என்னதுங்க? ஒமேகா. angular frequency தான் eigenfrequency ன்னு சொல்றோம். So non-zero angular frequency or eigenfrequency
Yes, two masses are connected in already there is short formula. Omega is equal to k by m or the k by nu reduced mass. ரெண்டு மாஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட ரெண்டு மாஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல் மாஸ். இதுவும் எம்னா இதுவும் எம், ரெண்டுமே 10 கிராம் தான். எம் சரிங்களா? கனெக்டட் பை ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் 1 நியூட்டன் பர் மீட்டர். 1 நியூட்டன் பர் மீட்டர் சரிங்களா? நியூ வந்து m1 பிளஸ் சரிங்களா? m1 m2 டிவைட் பை m1 m2 டிவைட் பை m1 பிளஸ் m2. ரெண்டுமே m1 எடுத்துப்போம். m ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2m வரும். கெட் கேன்சல். அப்ப m by 2. Reduced mass is 10 gram by 2. 5 gram. அது 5 into 10 to the power of minus 3 kilogram. ஏன்னா கிலோகிராம் தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பவுமே SI யூனிட்ல தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஒமேகா தெரியும், கே வந்து 1 நியூட்டன் பெர் மீட்டர், அது விட்டுருங்க, ஒன்று தான். யூனிட்ல தேவையில்லை. அதோட போய் 5 into 10 to the power of minus 3. இது மேலே கொண்டு பண்ணி 10 to the power plus 3 ஆயிரும். 10 into 10 to the power 2 எழுதிடலாம். மேலே போனதுக்கு அப்புறம் 10 into 10 to the power 2 10 to the power 3 சரியா போச்சு. மேலே போயிடுச்சு நியூமரேட்டர். 10 by 5 னா 2. அப்போ அண்டர் ரூட் ஆஃப் 2 into 10 to the power of 2. 2 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா தெரியும் 1.414. இது எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தெரிஞ்சது தான். 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 1.414. 10 to the power 2 எடுத்தீங்கன்னா 10 கிடைக்கும். ஸோ ஒமேகா இஸ் 1.414 into 10. அப்போ 14.14 தான் வரும். இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 14.14 தானே வரும் ரேடியன் பர் செகண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் டி. Next, a body is called rotor if the moment of inertia have the relation. Moment of inertia rotor னு சொல்லுவோம். I1 I2 சேமா இருந்து I3 0 அதுக்கு பேர் தான் ரோட்டர். ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் சரி, ரிஜிட் ரோட்டர்னு சொல்லுவோம். லீனியர் மாலிகுல், அல்லது லீனியர் மாலிகுல் பேர் ரோட்டர்னு பேர் எல்லாம் லீனியர் மாலிகுல். லீனியருக்கு தான் என்ன வரும்னா I1 I2 ஈக்குவல் வரும், I3 வந்து வராது. தேர்டு சரிங்களா? அதோடைய ரெண்டு மாசம் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கிற அந்த ஆக்சிஸ்ல வந்து மோட் ஆஃப் இனர்ஷியா 0 ஆகும். I3 வந்து 0 ஆகும் சரிங்களா? டயட்டமிக் மாலிகுல்ஸ் இது எல்லாமே ரிஜிட் ரோட்டர்னு சொல்லுவோம். ரிஜிட் ரோட்டர்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். டயட்டமிக் மாலிகுல்ஸ் வந்து ரிஜிட் ரோட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் சம் போடணும். போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஈஸி தான், போட்டலாம். ரெண்டு லெக்கராஞ்சியன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. லெக்கராஞ்சியன் எல் நாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எல் நாட் என்ன சொல்லுது? ஆஃப் எம் கியூ டாட் ஸ்கொயர் வரணும் இல்லை, dq by dt to the whole square. அது வந்து q டாட் ஸ்கொயர் அர்த்தம். மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் q ஸ்கொயர். இது ஒரு லெக்கராஞ்சியன் எல் நாட் இருக்கு பேரு. இன்னொரு லெக்கராஞ்சியன் எல்லுங்கிறது எல் நாட். இந்த எல் நாட்டும் வரும் பிளஸ் ஆல்பா கியூ கியூ டாட். இதுதான் வந்து எல். சொல்ல போனா எல் அந்த எல் நாட்டையும் கொண்டு இங்கே போடுங்க. 1/2 m q டாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் q ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆல்பா கியூ கியூ டாட். இதுதான் எல். ஏன்னு தெரியுதுங்களா? எல்லுங்கிறது எல் நாட் பிளஸ் இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னா அது போடணும். எல் நாட் போட்டால் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். அப்ப இது ஒரு லெக்கராஞ்சியன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இது ஒரு லெக்கராஞ்சியன், அடுத்தது இது ஒரு லெக்கராஞ்சியன் சரிங்களா? இதை வச்சுட்டு என்ன கேட்கறாங்க? போத் கெனானிக்கல் மூமெண்டா அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் டு நாட் சேஞ்ச். அப்ப ஆன்சர்லேயே தெரிஞ்சிச்சு. ஒன்று கெனானிக்கல் மூமெண்டா கண்டுபிடிக்கணும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டும் சேமா இருக்கா சேஞ்ச் ஆகுதான்னு சொல்லணும். செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, கெனானிக்கல் மூமெண்டா சேஞ்சஸ். கெனானிக்கல் மூமெண்டா ரெண்டு லெக்கராஞ்சியனுக்கு மாறிடும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் மாறாதுன்னு சொல்றாங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ரெண்டு ஒரே மாதிரி கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா எந்த ஆப்ஷனும் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லை சூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். பார்த்துக்கலாங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இதுக்கு ரெண்டு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிப்போம். இது கெனானிக்கல் மூமெண்டா. ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் என்னது? கியூ தான் கோஆர்டினேட். அப்போ மூமெண்டா என்ன வரும்? பின்னு வச்சுக்கோ. பி இஸ் ஈக்குவல் டு டோ எல் பை டோ கியூ டாட். அதுதான் வந்து மூமெண்டா, கெனானிக்கல் மூமெண்டா. கியூ டாட் ஒரு இடத்துல இருக்கு, எம் கியூ டாட் ஸ்கொயர்ல இருக்கு பாருங்க. எம் கியூ டாட் ஸ்கொயர் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு
1/2 m into q dot ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 2 q dot இதெல்லாம் எழுத தேவையில்ல, நம்ம நிறைய தடவை போட்டுருவோம். அப்ப m q dot வரும். இதுதான் canonical moment ஆஃப் m q dot. யாருக்கு? ஃபர்ஸ்டோட canonical moment. இப்போ இந்த செகண்டோட இது வந்து p1 கூட வச்சுப்போம், சிம்பிளிசிட்டிக்காக p1 வச்சுப்போம். இதோட canonical moment கண்டுபிடிப்போம், p2 வச்சுப்போம். p2 is equal to dou L by dou q dot. நம்மளா வச்சுக்கிறது தான் பேர். ஆக்சுவலா இல்லை இப்படி கூட வச்சுக்கலாம், dou L by dou L naught by dou L naught by dou q. இது dou L by dou q dot. ஏன்னா பிகாஸ் அது L naught சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா இங்க q dot ரெண்டு இடத்துல இருக்கு, நல்லா கவனிக்கணும். இங்க q dot வந்து இங்கேயும் q dot இருக்கு, இங்கேயும் q dot. வெலாசிட்டி ரெண்டு இடத்துல இருக்கு, வெலாசிட்டி காம்பனன்ட். அப்ப p2 is equal to ஃபர்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா m q dot வந்துடும், அதுல மாற்றம் இல்லை. ஆனா அங்க வேற ஒரு q dot இருக்கனால q dot பண்ணீங்கன்னா ஒன்னு ஆயிடும், பிளஸ் ஆல்பா q பிளஸ் ஆல்பா q. அப்ப கெனானிக்கல் மூமெண்டா மாறுது பாருங்க. கெனானிக்கல் மூமெண்டா சேமா இல்ல. p1க்கு வந்து m q dot மட்டும்தான், p2க்கு வந்து m q dot ஓட ஒரு அடிஷனல் டைம் இருக்குது, ஆல்பா q. கெனானிக்கல் மூமெண்டா சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட். கெனானிக்கல் மூமெண்டா டஸ் நாட் சேஞ்ச், இது வராது. போத் கெனானிக்கல் மூமெண்டா ஈக்குவேஷன் மோஷன் சேஞ்சஸ், இது கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பார்க்கலாம், செக் பண்ணலாம். செக் பண்ணி தான் சொல்லணும். என்ன செக் பண்ண? அடுத்தது லக்ராஞ்சின்னு செக் பண்ணணும். கெனானிக்கல் மூமெண்டா போட்டுட்டோம், அடுத்தது லக்ராஞ்சின் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை செக் பண்ணணும். சரிங்களா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், d by dt of dou L by dou q dot is equal to dou L by dou q. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு பண்றேன். சரிங்களா? இதுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் d by dt of already dou L by dou q dot 3 m q dot dou L by dou q இங்க இருக்கு, 2q னு வரும். இந்த 1/2 கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப மைனஸ் 1/2 m omega square into q, m omega square into q. அப்ப mq double dot என்னன்னு பிளஸ் ஆயிடும். சரி, q டாட்ஸ்க்கு இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். இந்த 1/2 இந்த q ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2q வரும் இல்லைங்களா, அது கேன்சல் ஆயிடும். டேரக்டா மைனஸ் m omega square q மட்டும் தான் வரும். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பிளஸ் m omega square q equal to 0. இது வந்து ஈக்குவேஷன் மோஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், ஃபர்ஸ்ட் லக்ராஞ்சி L நாட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். எவ்வளோ dou L naught by dou q ன்னு போடுறோம். கரெக்டாக இருந்தா L naught எழுதணும். செகண்டுக்கு எழுதுவோம், d by dt of dou L by dou q dot which is equal to dou L by dou q. என்ன வரும் பாருங்க, d by dt of dou L by dou q dot ஏற்கனவே இங்க போட்டு வச்சிருக்கோம், m q dot plus alpha q dou L by dou q பண்ணுங்க. q எத்தனை இடத்துல இருக்கு? இங்க ஒரு இடத்துல இருக்கு, இங்க ஒரு ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. there are two places, இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு, இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா q ஸ்கொயர் வந்து 2q னு வரும், 2 கெட் கேன்சல். அப்ப மைனஸ் m omega ஸ்கொயர் q வரும், m omega ஸ்கொயர் q. அடுத்து q பண்ண ஒன்று ஆயிரும், பிளஸ் ஆல்பா q டாட் மட்டும் வரும், ஆல்பா q டாட். சரிங்களா? இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் 1 செகண்ட் பண்ணும், இந்த டைம் 2 டைம் பண்ணும். m வந்து கான்ஸ்டன்ட், அப்ப q டபுள் டாட் வந்துடும். ஆல்பா வந்து கான்ஸ்டன்ட், அப்ப ஆல்பா q டாட் வந்துடும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. இது m omega ஸ்கொயர் q பிளஸ் ஆல்பா q டாட். ஆல்பா q டாட் பாருங்க, ரெண்டு பக்கம் சேமா இருக்கு, கேன்சல். இந்த ஆல்பா q டாட் இந்த ஆல்பா q டாட் கேன்சல் ஆயிடும். m q டபுள் டாட் இது இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் ஆயிடும். சரிங்களா? சாரி, ஆல்ரெடி மைனஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க. எஸ், இங்கேயே மைனஸ் வரும், கிட்ட. ஏன்னா பிகாஸ் இங்க மைனஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கு. this is a minus term, இந்த நம்பர் மைனஸ் இது. அப்ப q ஸ்கொயர் பண்ணா 2q, 2 கேன்சல் ஆனா m omega ஸ்கொயர் q மைனஸ் வரும். இங்க மைனஸ் விட்டோம், இல்ல தப்பா வந்துடும். இந்த மைனஸ் தான் வரும்போது பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ m omega ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. இதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு அதே தான் ரெண்டாவது கிடைக்குது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் ரெண்டாவது ஒன்னும் சேம் தான். அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் மாறல, கெனானிக்கல் மூமெண்டா மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து m q டாட் கிடைக்குது, இங்க இருக்கு m q டாட். ரெண்டாவதுக்கு வந்து m q டாட் பிளஸ் ஆல்பா q வருது. பட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் L நாட்டுக்கு வர ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனும் m q டபுள் டாட் பிளஸ் m omega ஸ்கொயர் q தான். ரெண்டாவதுக்கு வரதும் அதே ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் தான். புரியுதுங்களா? கெனானிக்கல் மூமெண்டா சேஞ்சஸ்,
equation of motion does not change. So option B and choose one. Next, the range of Eulerian angle actually இங்க தப்பா போடுங்க. psi போடணும். இந்த psi தான் கேட்கிறோம். இங்க gamma போட்டு வச்சிருக்காங்க. psi range of Eulerian angle psi வந்து 0 to 2 pi தான். 0 to 2 pi. Next, an example of stable equilibrium. ரொம்ப ஈஸி தான். Stable equilibrium தானே. Egg standing in one end வந்து அது unstable equilibrium வரும். அது வராது வாய்ப்பு இல்லை. Hanging a hanging spring mass system in stationary position அது கரெக்ட். அது வந்து stable equilibrium தான். ஒரு hanging spring mass system ஸ்டேபிள் பாயிண்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி இருந்ததுன்னா இது மேல கீழே போயிட்டு வரும் அன்ஸ்டேபிளா இருந்ததுன்னா பட் ஸ்டேபிள் equilibrium பொசிஷன்ல இருக்கிறது என்னது ஸ்டேஷனரி பொசிஷன்ல இருக்குது ஸ்டேபிள் equilibrium அது மாறாது. அப்படிதான் நிற்கும். கடைசி இங்க தான் வந்து நிற்கும். ஸ்ப்ரிங் ஆட்டி விட்டீங்கனாலும் மேலே இங்கேயும் போயிட்டு இங்க தான் நிற்கும். அப்போ ஸ்டேஷனரி பொசிஷன்ல இருக்கிறது ஒரு ஸ்டேபிள் equilibrium தான். சரிங்களா? ஆனா போத் பி அண்ட் சி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதனால சியை செக் பண்ணணும். பெண்டலம் இந்த ரெஸ்ட் பொசிஷன் அதே மாதிரி பெண்டலம் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கு. சரிங்களா? இப்படி இல்லாம பெண்டலம் வந்து ஆசிலேட்டிங் பொசிஷன் இல்லாம ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுவும் ஸ்டேபிள் தான். இதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான் என்ன ஆகுனா போயிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு இங்கே தான் வந்து நிற்கும். சரிங்களா? அதாவது ஆசிலேஷன் எப்பவுமே ஸ்டேபிள் equilibrium பொறுத்த இடத்த பொறுத்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா அது ஆசிலேட் ஆயிட்டு மறுபடியும் பழைய இடத்துக்கு வந்துடும். ஓகே. அல்லது இதுக்கு நியர்பை பாயிண்ட்ல டிவி பை டிஎக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பாசிட்டிவா இருக்கும். சுகன்யா சொல்லுங்க. எல்லாமே ஓகே உங்களுக்கு எங்க கேக்குது பாப்போம். டவுட் இருந்தா அப்புறம் கேட்டு. ஸோ ரெண்டுமே கரெக்ட். பி அண்ட் சி ஆர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் போயிருவோம். Consider a particle of mass m moving on the surface of a fixed sphere of radius r. Radius r இருக்கிற fixed sphere மேல மூவ் ஆகுது. சரிங்களா? Moving on the surface of a fixed sphere. அப்படியே fixed sphere மேல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? The particle is moving on the fixed sphere. The Lagrangian of the system is ஒன்றும் இல்லை. Lagrangian என்ன வரும்? Spherical polar coordinate system kinetic energy minus potential energy அவ்வளவுதான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும் பாருங்க. இதை நம்ம அடிக்கடி கொடுத்தோம். half m r dot square r square theta dot square plus r square sin square theta pi dot square minus v. L is equal to t minus v. L is equal to t minus v. So இதுதான் கரெக்ட். இது நம்ம டேரக்டா கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொரு சிஸ்டத்தையும் போட்டு தான் நடத்திருக்கோம். எல்லா சிஸ்டத்திலையும் லக்ராஞ்சியன் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Lagrangian for free particle Lagrangian. சரிங்களா? Is expressed in Cartesian coordinates. The momentum conjugate to cyclic coordinates. Lagrangian for free particle சொல்லிட்டோம். free particle potential energy வந்து 0. எதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி கார்ட்டீசியன்ல. அப்ப Lagrangian L is equal to t minus v. இந்த v தான் 0. t வந்துரும். கார்ட்டீசியன்ல t என்ன வரும்? 1/2 m x dot square plus y dot square plus z dot square. ஏன்னா 3 டைமென்ஷனலா தான் எடுத்துக்கணும். ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து 1 டைமென்ஷன் சொல்லலாம்னா 3 டைமென்ஷனலா தான் எடுத்துக்கணும். இந்த 3 எழுதிக்கணும். பொட்டன்ஷியல் 0 அர்த்தம். ஃப்ரீ பார்ட்டிகல்ல பொட்டன்ஷியல் 0. அப்ப என்ன கேக்குறாங்க? மொமெண்டம் கான்ஜுகேட் டு சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்ஸ். x y z எல்லாமே சைக்ளிக் தான். x y z எல்லாமே சைக்ளிக் தான். அப்ப மொமெண்டம் கான்ஜுகேட் டு சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்ஸ். எந்த மொமெண்டம்ல கான்ஜுகேட் மொமெண்டம் என்ன வரும்? px கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், py கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், pz எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். மொமெண்டம் கான்ஜுகேட் டு சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் px py pz. இது வந்து ஒரு மாதிரி செட்ல கேட்டிருந்த விஷயம். மொமெண்டம் கான்ஜுகேட் டு சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்ஸ். இல்ல எல்லாமே சைக்ளிக் தானே வரும். எனக்கு வேலை சரிங்களா? கைனடிக் எனர்ஜில கைனடிக் எனர்ஜி டேர்ம்ல என்ன வரும்? x டாட் ஸ்கொயர் y டாட் ஸ்கொயர் z டாட் ஸ்கொயர் தான் வரும். x y z வராது. அது சைக்ளிக் ஆயிரும். சைக்ளிக்னா அது கரஸ்பாண்டிங் மொமெண்டம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அல்லது மொமெண்டம் கான்ஜுகேட் டு சைக்ளிக் கோஆர்டினேட்னா அந்த 3 மொமெண்டம் தான். px py pz தான். The next one is the centripetal acceleration is represented by r
r omega square வரும். r omega square is centripetal acceleration. சரிங்களா? Centripetal acceleration is r omega square இல்ல r theta dot square. r theta dot square is a constant. Then நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க வரும் +1ல வர்றதுதான். r theta dot square is a centripetal acceleration. ஓகே, பார்த்துட்டோம். கம்ப்ளீட்டா அந்த क्वेश्चन பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So 1 or 2 days உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணி விடுறேன். நியூக்ளியர் பிசிக்ஸோட another வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி விடுறேன். இதுல மிஸ் அந்த அந்த விடுபட்ட வீடியோ எல்லாம் ஆட் பண்ணி விட்டுறேன். அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க. 10 days கழிச்சு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். Any doubt? Thank you, Farhan. உங்களை ஆட் பண்றேன். ஒரு 1 or 2 days வெயிட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல மெசேஜ் போட்டுறேன். இந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன், இந்த வீடியோ பாருங்கன்னு சொல்லிடுறேன். அந்த வீடியோ போய் பாருங்க. சரிங்களா? பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். ஆஃப்டர் 19th அப்புறம் கிளாஸ் வைக்க முடிஞ்சு அதுவும் நான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல போடுறேன். கிளாஸ் வச்சுருக்கேன். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.